ओम शांति 15 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही दुनिया श्मशान हेबाकु जाउछि सेथिपाई एथिरे मन लगाओ नाही। परिस्तान अर्थात स्वर्ग दुनिया को मने पकाओ। एही दुनिया श्मशान हेबाकु जाउछि सेथिपाई एथिरे मन लगाओ नाही। परिस्तान अर्थात स्वर्ग दुनिया को मने पकाओ। प्रश्न तुम गरीब पिला मानक भली सौभाग्यशाली दुनिया रे केही भी नाहंती काहेकि? तुम गरीब पिला मानक भली सौभाग्यशाली दुनिया रे केही भी नाहंती काहेकि? उत्तर काहेकि ना तुमे गरीब पिला माने ही सीधा सड़ख सही बाबांकर होइछ जाहांक द्वारा सद्गतिर संपत्ति मिलुछि। गरीब पिला माने ही एठारे पाठ पढ़ंती। साहुकार माने जदिও अल्प बहुत पढ़िबे किंतु सेमानंकु बाबांकर स्मृति बड़ मुश्किल रे रहिबो। तुमर तो अंतिम समय रे बाबांक बिना अन्य किछि भी मने पड़िबो नाही। सेथिपाई तुमे माने सबुठारु सौभाग्यशाली अट। गीत दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। पिलामानंक प्रति बाबा बुझाउछंती एवं पिलामाने मध्य बुझुछंती जे वास्तव रे एही संसार एबे श्मशान हेबाकु जाउछि। पूर्वरु एही संसार स्वर्ग थिला एबे पुरुणा होई गलानी। सेथिपाई एहाकु कबरस्थान अर्थात श्मशान कुहा जाउछि। समस्तंकु श्मशान को जीवाकु पड़िबो। पुरुणा जिनिस सबु श्मशान घाट को जाई थाए अर्थात माटी रे मिसी जाई थाए। एकथा मध्य केवल तुमी संतान माने ही जानिछ। दुनियार मनुष्य माने जानि नाहंती। विदेशी माने किछि किछि जानि पारुछंती जे एबे सबु किछि माटी रे मिसी जिबार समय आसी गलानी। तुमे संतान माने मध्य जानिछ जे स्वर्ग स्थापनकारी आमर बाबा पुनर्बार आसिछंती। पिला माने एकथा मध्य बुझुछंती जे एही श्मशान घाटरे मन लगाइले निजर बहुत क्षति होई जिवो। एबे तुमे अविनाशी पितांक ठारू असरंती सुखर संपत्ति नेउछ ताहा पुणी कल्प पूर्व भली। एही कथा तुम पिला मानक बुद्धि रे निरंतर रहिबा उचित। तेबे एहा ही मनमना भव अटे। बाबांक स्मृति रे रहिबा द्वारा ही आमे परिस्तानी अर्थात स्वर्गवासी होइछिबा। भारत परिस्तान बा स्वर्ग थिला। अन्य कोनोसी राष्ट्र परिस्तान हेउ नाही। एहा हेउछि माया रावणर आडंबर। एहा आउ अल्प समय चलिबो। एहा हेउछि मिछ आडंबर। मिछ माया मिछ काया अटे ना। एहा अंतिम समयर आकर्षण अटे। मनुष्य माने ए सबु देखि भाबुछंती जे एबे तो स्वर्ग अटे पूर्वरु नर्क थिला। बड़ बड़ घर आदि तैयारी करी चलीछंती। ए सबु 100 वर्षर आडंबर। टेलीफोन बिजुली उड़ाजाहाज आदि सबु 100 वर्ष भितरे तैयारी करिछंती। केते आडंबर रहिछि सेथिपाई भाबुछंती जे एहा ही स्वर्ग अटे। पुरुणा दिल्ली कौन थिला एबे नुआ दिल्ली केते सुंदर भावे तैयारी होइछि। ताहार नाम ही रखा जाइछि नुआ दिल्ली। बापूजी चाहूथिले नुआ दुनिया रामराज्य परिस्तान हेउ। एहा तो सबु अस्थायी आडंबर अटे। केते बड़ बड़ घर फाउंटेन आदि तैयारी करूछंती। एहाको अल्पकाल पई कृत्रिम स्वर्ग बुली कहा जाउछि। तुमे जानिछ जे एहार नाम स्वर्ग नुहे एहार नाम नर्क अटे। नर्कर मध्य एक शो रहिछि। ए सबु अल्प कालर चाकचक्य अटे। ए सबु एबे ही समाप्त होई जिवो। एबे बाबा पिला माननकु कहुछंती प्रथमतः शांति धाम को स्मरण कर। सबु मनुष्य मात्र के शांति खोजुछंती। शांति केउठारु मिलिबो? एही प्रश्न सारा दुनिया पई अटे जे दुनिया रे शांति किपरि हेबो। मनुष्य माने एकथा जानि नाहंती जे वास्तव रे आमे समस्ते शांति धामर निवासी अटु। आमे आत्मा माने शांति धाम रे शांति रे रही थाउ। पुणी एठाकु आसुछु अभिनय करिबा पई। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ
एबे तुमे पुरुषार्थ करुछ भाया शांति धाम होई सुख धाम को जीवा पाई। प्रत्येकंकर बुद्धि रे अछि जे आमे आत्मा माने निजर घर शांति धाम को जीव। एठारे तो शांति ही नाही, एहा हेउछि ही दुख धाम। सत्य जुग पवित्र दुनिया, कली जुग पतित दुनिया। तुमे माने एही सबु कथा को एबे ही बुझुछ। दुनियार मनुष्य तो किछि भी जानि नाहंती। तुम बुद्धि रे आसुछि जे बेहद्र बाबा आमको सृष्टि चक्रर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। पुणी किपरि धर्म स्थापक माने आसी धर्म स्थापन करुछंती ताहा मध्य बुझाउछंती। वर्तमान सृष्टि रे असंख्य मनुष्य रहिछंती। भारत रे मध्य बहुत अछंती। भारत स्वर्ग थिबा बेले बहुत धनशाली थिला। से समय रे अन्य कोनोसी धर्म नथिला। तुम संतान मानकु प्रत्यह ज्ञान द्वारा सतेज करा जाउछि। बाबा एवं संपत्ति को मने पकाओ। भक्ति मार्ग रे मध्य एही कथा चाली आसुछि। सर्वदा ऊपर को आंगुली देखाई थांती जे परमात्मा को मने पकाओ, कारण परमात्मा अथवा आल्हा सेठारे अछंती। किंतु एमिति स्मरण करिबा द्वारा किछि भी हेबो नाही। सेमाने एकथा मध्य जानि नाहंती जे स्मरण करिबा द्वारा कोन फायदा हेबो। तांको सहित आमर कोन संबंध रहिछि किछि हेले जानि नाहंती। दुख समय रे डाकी थांती हे राम, आत्मा ही स्मरण करि थाए। किंतु सेमाने एकथा जानि नाहंती जे सुख शांति काहाकू कुहा जाए। तुम बुद्धि रे आसुछि जे आमे सबु एक बाबांकर संतान अटु। तेबे पुणी दुख काहेकि हेउछि? बेहद्र बाबांक ठारू सर्वदा सुखर संपत्ति मिलिबा उचित। एकथा चित्र रे मध्य स्पष्ट भावे रहिछि जे भगवान हेउछंती स्वर्गर स्थापन कर्ता, जे स्वर्गर रचयिता ईश्वर पिता अटंती। से भारत को ही आसुछंती। एकथा किंतु केही भी बुझु नाहंती। देवी देवता धर्मर स्थापना निश्चय संगम रे ही हेबो। सत्य जुगरे किपरि हेबो? किंतु एकथा अन्य धर्मावलंबी माने जानि नाहंती। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। तेणु एही कथा बुझाउछंती जे आदि सनातन देवी देवता धर्म किपरि स्थापन हेला। सत्य जुगर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष कहिबा द्वारा स्वर्ग को बहुत दूर को नहीं जाइछंती। तुम संतान मानकु चित्र उपरे ही बुझाइबा को हेबो। भारत रे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। एमाने किपरि केबे एही राज्य पाइथिले एकथा केही जानि नाहंती। केवल कहि देउछंती एमाने सत्य जुगरे विश्वर मालिक थिले। लक्ष्मी नारायण को आगरे जाई भिक मागिबा द्वारा अल्प काल पई किछि न किछि मिली जाई थाए। केही जदि दान पुण्य करि थांती तांको मध्य अल्प काल पई फल मिली जाई थाए। गरीब पंचायतर मुखिया मध्य सेतिकी खुशी रे रही थाए जेतिकी साहुकार मानकर मुखिया रही थांती। गरीब माने मध्य निजको सुखी बोली भाबी थांती। बॉम्बे रे देखो गरीब लोके किभଳି किभଳି स्थान मानकर रहुछंती। तुमे माने एबे बुझुछ जे जदिउ दुनिया रे कोटिपति बहुत अछंती किंतु सेमाने केते दुखी अटंती। तुमे कहुछ आम परि सौभाग्यशाली आउ केही नाहंती। आमे सीधा सड़क बाबांकर संतान होइछु जाहांक ठारू सद्गतिर संपत्ति मिलुछि। धनी व्यक्ति माने केबे हेले उच्च पद पाई परिबे नाही। जेउ माने गरीब अछंती से माने साहुकार होई जाउछंती। तुमे ही एही पाठ पढ़ुछ सेमाने तो ए ज्ञान रे अपाठुआ अटंती। जदि बा अल्प किछि पढ़िबे तथापि भी बाबांक स्मृति रे रही परिबे नाही। अंतिम समय रे बाबांक बिना तुमको आउ काहार स्मृति रहिबा उचित नुहे। जानिछ ए संसार श्मशान घाट होइछिबो। बुद्धि रे रहिबा उचित जे आमे एही जेउ व्यवसाय इत्यादि करूछु ताहा अल्प समय पई अटे। धनवान लोक माने धर्मशाला आदि तैयारी करि थांती। सेमाने कोनोसी व्यवसाय करिबा उद्देश्य रे तैयारी करि न थांती। जदि तीर्थस्थान मानकरे धर्मशाला मान न रहिबो तेबे लोक माने रहिबे केउंठी? सेथिपई साहुकार लोके धर्मशाला आदि तैयारी कराई थांती। एपरि नुहि जे धर्मशाला को व्यापारी लोक माने आसी व्यापार करिवे। तीर्थस्थान मानकरे ही धर्मशाला तैयारी करा जाई थाए।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତୁମର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମର ଏହି ଗୀତା ପାଠଶାଳା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା ଅଟେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେମର ସହିତ ମନ୍ଦିରରୁ ଚରଣାମୃତ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ପାଣି ଅଟେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଭକ୍ତମାନେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଅମରନାଥ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭରିଦିଅ ଝୋଲି। ଏବେ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଝୁଲା ଭରୁଛ। ବାକି ଅମରନାଥ କ'ଣ ଜଣକୁ ବସି କଥା ଶୁଣାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିବେ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ହିଁ ଶୁଣାଇଥିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ କଥା ଶୁଣାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା ଆଦି ଢେର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଅଟେ। ପାଣିର କୁମ୍ଭ ମେଳା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା କେହି ନିଜର ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଡ଼ିବାର ଡେଣା କଟିଯାଇଛି। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ଡେଣା ମିଳିଛି। ଯୋଗରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଯଦି କାହାର ହିସାବ କିତାବ ଲଣ୍ଡନରେ କିମ୍ବା ଆମେରିକାରେ ଥିବ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମା ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମାତୀତ ହେବା ପରେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଥିବ। ଡ୍ରାମା ଯେପରି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଭଳି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଟିକ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ଆତ୍ମାଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୂଳ ବତନକୁ ଯିବେ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମା ରହିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁଖୀ ହେବେ। ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହିପରି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଥିଲ। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଗାୟନ ଏହିଠାରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ନଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ହେଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେହି ଅଭିନୟ କରୁଛ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ପରେ ଏହି ଅଭିନୟ କରିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। କହୁଛ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, କାମରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ ସୁଖ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଭକ୍ତିରେ ସାକ୍ଷାତକାର ବି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ତୁମର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।
ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ କରାଉଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଯାହା ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିତିଗଲା ତାହା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସୁଟ୍ ହେଲା। ନା, ଏହା ତ ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଯେତେ ବି ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। କେହି ବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଧନବାନ ଭବ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନେ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ହେଲା ସୁଖଧାମ। ପୁଣି ଦୁଃଖ କିପରି ପାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କିପରି ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ମୁକୁଟ ଆଦି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳା କରିଛ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଭାରତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପୁଣି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଜଣେ ହିଁ ତୁମର ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବେହଦର ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ସେ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ସତେଜ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ସତେଜ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସହିତ ଅଥବା ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଧାମ ଏବଂ ସୁଖ ଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଦେବତା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସହିତ ଅଥବା ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଦେବତା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଭବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଭବ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ଚଲାଇ ପାରୁଛ,
ବା କର୍ମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛ, ସେହିପରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ସେହିଠାରେ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ। ଯେପରି ବାଣୀରେ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହଜ ଅଟେ, ସେହିପରି ବାଣୀଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୌନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସହଜ ଅନୁଭବ ହେଉ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସହଜ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କରିଦିଅ, ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଏକରସ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମାରକୀ ହିଁ ଏହି ଅଚଳ ଘର ଅଟେ। ଯେପରି ବାପ୍ ଦାଦା ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ରସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ। କାହିଁକି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ସବୁଠାରୁ ତେଢ଼ା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାହିଁକି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ତୁମ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।